રાધે શ્રી રાધે શ્રી રાધે। કદી સારા ન કામ થાય હાથથી રે, હે કદી સારા ના કામ થાય હાથથી રે। હે જેની તિજોરીમાં ગરીબો નિહાય છે રે, જેની તિજોરીમાં ગરીબો નિહાય છે રે। હે કોઈ જાસો ના એવાને આંગણે રે, હે મહેલ મોટા ને મન જેના સાસરા રે। અમે ડાયા ને બીજા બધા મૂર્ખા રે, હે અમે ડાયા ને બીજા બધા મૂર્ખા રે। હે જેના અંતરમાં આવું અભિમાન છે રે, જેના અંતરમાં આવું અભિમાન છે રે। કોઈ જાસો નહીં વાલે રે, હે કોઈ જાસો ના વાલે રે, કોઈ જાસો નહીં વાલે રે, કોઈ જાસો ના વાલે રે, કોઈ જાસો નહીં વાલે રે।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, भागवत भगवान की जय। आओ 2 મિનિટ માટે ભગવાન નામ સંકીર્તન કરી ત્યારબાદ આજની મંગલમય કથામાં પ્રવેશ કરીએ। प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय। प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय। बोलो यमुने महारानी की जय जय 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 जय। प्यारे पालन की जय, व्रज पालन की जय, प्यारे पालन की जय, व्रज पालन की जय, प्यारे पालन की जय, व्रज पालन की जय, प्यारे पालन की जय, व्रज पालन की जय। बोलो यशोमती मैया की जय जय जय। ओ बोलो यशोमती मैया की जय जय जय। बोलो यशोमती मैया की जय जय जय। ताली पाड़ो। बोलो यशोमती मैया की जय जय जय। नंद बाबा की जय, श्री जी बाबा की जय, नंद बाबा की जय, श्री जी बाबा की जय, नंद बाबा की जय, श्री जी बाबा की जय, बाबा की जय, श्री जी बाबा की जय। बोलो नंद
दुलारे की जय जय जय। बोलो नंदी दुलारे की जय जय जय। बोलो नंद दुलारे की जय जय जय। बोलो नंदी दुलारे की जय जय जय। बसो बावन की जय, चौरियासन की 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 जय। बोलो भागवत भगवान की जय जय जय। बोलो भगवत भगवान की जय जय जय। बोलो भागवत भगवान की जय जय जय। बोलो भागवत भगवान की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की 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 जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। प्यार वल्लभ की जय, प्यार विठ्ठल की जय। प्यार वल्लभ की जय, प्यार विठ्ठल की जय। बोलो यमुने महारानी की जय जय जय। बोलो यमुने महारानी की जय जय जय। बोलो यशोमती मैया की जय जय जय। बोलो यशोमती मैया की जय जय जय। बोलो नंद दुलारे की जय जय जय। बोलो नंदी दुलारे की जय जय जय। बोलो भागवत भगवान की जय जय जय। बोलो भागवत भगवान की जय जय जय। प्यार वल्लभ की जय, प्यार विठ्ठल की 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 जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, भागवत भगवान की जय। बोलो गोपाल लाल की जय। बोलिए गोपेंद्र लाल की जय। बोलिए जमुनेश महाप्रभु जी की जय। बोलिए लाल जी महाराज की जय। बोलिए यमुना महारानी की जय। बोलिए पंच भगवती की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर
કૃપાળુ પરમાત્મા નંદનંદન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી ભગવાન શ્રી હરિના વાંગમય સ્વરૂપ શ્રી ભાગવત ભગવાનના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી ઈષ્ટદેવ ભોળાનાથ મારા માત પિતા સદગુરુદેવ ભગવાનના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી મોરડિયા પરિવારને આંગણે પધારેલા આપ સૌ શ્રોતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો, વડીલો, માતાઓ, આપ સૌના હૃદયમાં વિરાજમાન ભગવાન શ્રી હરિના પરમ સ્વરૂપને વંદન કરી આવો આજની કથામાં પ્રવેશ કરતા પહેલા આપ સૌને મારા જય ગોપાલ. આજે તો ભગવાન પ્રગટ થવાના છે એટલે અવાજમાં કચાશ રાખવાની નથી. તમે જેમ ઘરમાં રાડ્યું પાડીને બોલો છો એમ બોલવાનું છે. આપ સૌને મારા જય ગોપાલ. હજી બરોબર અવાજ આવતો નથી. આપ સૌને મારા જય દ્વારિકાધીશ. આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. મોરડિયા પરિવાર આટલો જ દમમાં છે. ભગવાન પ્રગટ થવાના છે. ભગવાન વૈકુંઠ પદે આવવાના છે. આપણી કથામાં ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકારનું પ્રાગટ્ય થયું. રામજી પ્રગટ થયા. પુનઃ એકવાર આપ સૌને મારા જય શ્રી રામ. ભાગ્યશાળીને ભાગવત મળે. આપણે બધા જ પરમ ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ. જગતગુરુ શંકરાચાર્ય એમ લખે કે ભવિષ્યમાં નાણું મળે પણ આવું ભજવાનું ટાણું મળતું નથી બાપજી. તો અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ દશન વિહીનમ જાતમ તુંડમ. દાંત વગરનું મોઢું બોકવું થઈ જાય, માથે ધોળું છાપરું આવી જાય, લાકડીના ટેકા વગર ચલાય નહીં, અને પછી એમ થાય હવે જાત્રા આપણે ચાલુ કરવી છે ત્યાં પગ હાલતા ન હોય. અવસર મળી ગયો છે તો આપણે ભજી લઈએ. બે હાથ આપ્યા છે ભગવાનની સેવા કરવા. મસ્તક આપ્યું છે ભગવાનના ચરણોમાં નમાવા માટે. બે પગ આપ્યા છે ભગવાનની જાત્રાઓ કરવા માટે. એ ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવન, હરિદ્વાર, ચાર ધામ આપણે જાત્રા કરતા હોઈએ ને બાપજી, તો વાત નીકળી જ છે તો કહી દઉં તમને. એક માજી હતા, એને પોતાના દીકરાને કીધું કે બેટા મારે હરિદ્વાર જવું છે, તું મને ટિકિટ કરી દે. એટલે દીકરાએ 1 મહિના પછીનું રિઝર્વેશન કરાવ્યું ટ્રેનમાં. આગલો દિવસ માડી આવતીકાલની તમારી ટિકિટ છે. માડી કે મારે હરિદ્વાર જવું નથી. કહે કેમ? તમે મહિના પહેલા કે તમારી રિઝર્વેશન કરી દે, ટિકિટ કરી દે, હરિદ્વાર જવું છે. માડી કે હું તો હરિદ્વાર નીકળી જાઉં પણ તારા ઘરે રોટલા ઘડવા વાળીનું શું થાય? તારા લગ્ન થઈ જાય પછી મને કઈ ચિંતા રે નહીં, પછી હું હરિદ્વાર જાત્રાએ જઈ શકું. ટિકિટ રિઝર્વેશન કરેલું, જાતું કર્યું. થોડોક સમય થયો, ભગવાને કૃપા કરી અને સારી કન્યા મળી, દીકરાના લગ્ન થયા, ઘર બંધાયું. એટલે દીકરો કહે છે માડી હવે રોટલા ઘડવા વાળી આવી ગઈ છે, હવે તમે હરિદ્વાર જઈ આવો. 15 દિવસ પછીની ટિકિટ રિઝર્વેશન લીધું. 14મો દિવસ આવ્યો જલ્પેશભાઈ. 14મા દિવસે પુત્ર વધુ જે છે ઘરની વહુ, એને થેલો પેક કર્યો. થેલામાં થેપલા, સૂકી ભાજી, અથાણું, મરચા, કાજુ કતરી બધું પેક કર્યું. આ બધું તૈયાર કર્યા પછી થેલો પેક કર્યા પછી માડી આવતીકાલનું તમારું રિઝર્વેશન છે. માડી કે મારે હરિદ્વાર જવું નથી. પણ હવે શું વાંધો છે? તમે કહેતા રોટલા ઘડવા વાળી આવે પછી હું હરિદ્વાર જાઉં, હવે શું વાંધો છે? કઈ રોટલા ઘડવા વાળી તો આવી પણ મારી મૂડીનું વ્યાજ ક્યાં?
તારા ઘરે દીકરાનો જન્મ થઈ જાય પછી મારે કાંઈ કામ છે નહીં, પછી હું જાત્રા કરવા માટે જઈશ. સમય છોડ્યો, અવસર મળે ત્યારે ભજી લેવું જોઈએ. ટિકિટ રિઝર્વેશન જાતું કર્યું અને 14મા દિવસે માડીએ ના પાડી. વળી થોડો સમય ગયો, ભગવાને કૃપા કરી, દેવ જેવો દીકરો આપ્યો. બાળકને રમાડી લીધો, ઘોડિયામાં મૂકીને માડીએ હિંચાવીને અંદર ટાઢક થઈ. હવે મૂડીનું વ્યાજ આવી ગયું છે, હવે મારે કાંઈ કામ છે નહીં. માં હવે તમે હરિદ્વાર જઈ આવો. કહે હા, હવે હું ફ્રી થઈ ગઈ છું, હવે હું હરિદ્વાર જઈ આવું. અઠવાડિયા પછીની રિઝર્વેશન કરી ટિકિટ ટ્રેનમાં. 5 દિવસ ગયા એટલે પુત્ર વધુને થયું કે હવે માડી હરિદ્વાર જઈ આવશે. એટલે થેલો તૈયાર કર્યો. થેલામાં થેપલા, અથાણું, મરચા, સૂકી ભાજી અને કાજુ કતરી પેક કરી છે. આગલે દિવસે કહ્યું દીકરાએ કે હવે તમે હરિદ્વાર આવતીકાલની ટિકિટ છે, તમે જઈ આવજો માડી. માડી કે મારે હરિદ્વાર જવું નથી, પણ હવે શું વાંધો છે? માડી કે જો ભાઈ, તું વયો જા નોકરીએ, તારી ઘરવાળી તે નોકરી કરે છે, તો આ છોકરાનું કરે કોણ? એ થોડો મોટો થઈ જાય, શાળાએ ભણવા જવા માંડે, પછી હું નવરી થઈ જાઉં, પછી મારે કાંઈ કામ છે. વળી પાછો સમય કાઢ્યો, દીકરાને હાચવે, ઘરમાં બધું કામકાજ કરે. દીકરો સંતાનો ધીમે ધીમે મોટા થવા લાગ્યા, શાળાએ ભણવા જવા માંડ્યો. એટલે દીકરો કહે છે કે માડી હવે તમે હરિદ્વાર જઈ આવો. માડી કે હા. હવે દીકરો મોટો થઈ ગયો, મૂડીનું વ્યાજ, લગ્ન બધું જ ગોઠવાઈ ગયું. દીકરો વિચાર કરે છે કે આ અઠવાડિયા પછી, 15 દી પછી, મહિના પછીનું રિઝર્વેશન કરાવું છું. એટલે માડી આ બધા વિચાર કરીને કેન્સલ કરે છે ટિકિટ. તો હવે આ પછીનું નથી કરવું, તત્કાલમાં ટિકિટ કરવી, ફ્લાઇટની ટિકિટ કરી બુક. આવતીકાલે તમારે સવારમાં 5 વાગ્યાની ફ્લાઇટ પકડીને તમારે હરિદ્વાર જવાનું છે. માડી કે મંજૂર છે. બીજા દિવસનું રિઝર્વેશન કર્યું, થેલો પેક કર્યો. થેલામાં થેપલા, અથાણું, મરચા, સૂકી ભાજી અને બધું થેલામાં પેક કર્યું. દીકરો અને પુત્ર વધુ બંને વિચાર કરે છે, માડીને હવારમાં આપણે જગાડશું, 5 વાગ્યાની ફ્લાઇટ, આપણે એરપોર્ટ મૂકવા જાશું. રાત્રે 2 વાગ્યા ને એટલે દીકરો ને વહુ બંને આવ્યા માડી પાસે. માડી પાસે આવીને માડીને જગાડે છે, માં એ માં. માડીનું મોઢું ખુલ્લું અને માડી મોટી ફ્લાઇટમાં ઉપર સીધા. પ્રાણ નીકળી ગયા. જવાનું નહીં જાત્રા કરવા માટે, અવસર મળતો હોય ત્યારે ભજી લેવું જોઈએ. દીકરો વિચાર કરે છે કે મારી બાને હરિદ્વાર જવાની બહુ ઈચ્છા હતી. મેં કેટલી વખત કીધું તમે એકવાર હરિદ્વાર જી આવો. કહે લગ્ન થાય ત્યારે જાય. લગ્ન થયા, પુત્ર થયો, પુત્ર મોટો થયો. આવું જો જોવા જઈએ તો ભજન થાતું નથી. દીકરો વિચાર કરે છે કે મારી બાને હરિદ્વાર જવાની બહુ ઈચ્છા હતી, જીવતા ન ગયા તો હું મર્યા પછી લઈ જઈશ. સોની પાસે જઈ અને ચાંદીનો લોટો લીધો અને હોનાનું ઢાંકણું ફિટ કર્યું. એની ઉપર 9 રત્નો ચોંટાડ્યા અને એની અંદર બાને મૂક્યા, અસ્થિ મૂક્યા, ઢાંકણું બંધ કર્યું. આ એની ઘરવાળી ન કીધું, નકર કરવા ન દે પાછી. હોનું ને ચાંદી મોંઘું થઈ ગયું છે ને. બાને અસ્થિ અંદર મૂક્યા, ઢાંકણું બંધ કર્યું અને છાનામાના થેલામાં મૂકી દીધા. પોતાની પત્નીને કહે છે કે આપણે બાને હરિદ્વાર લઈ જવા છે, મર્યા નથી ગયા, તો મર્યા પછી આપણે અસ્થિ વિસર્જન કરવા આપણે જઈએ, જીવતા ન ગયા. એ માડીને આપણે મર્યા પછી લઈ જઈએ. દીકરો અને ઘરવાળી બંને ગયા, હરિદ્વાર પહોંચ્યા. હવે હરિદ્વાર જે ગયા છે ને એને ખબર છે, હરકી પૌડી જેને બ્રહ્મ ઘાટ કહેવાય. એ બ્રહ્મ ઘાટ ઉપર ભાઈઓનો ઘાટ અલગ હોય, બહેનોનો ઘાટ અલગ હોય. બંને વિચાર કરે છે કે હું ભાઈઓના ઘાટે જાઉં અને ભૂદેવ પાસે અસ્થિ વિસર્જનની વિધિ કરાવું, તું બહેનોના ઘાટે સ્નાન કરી લે. ફટાફટ આપણે સ્નાન ને બધું પતાવી અને પછી આપણે ફરવા
મસૂરી નીકળી જાશું. એટલે સમય બગડે નહીં. બંને અલગ અલગ ઘાટે ગયા. દીકરો અસ્થિ વિસર્જન કરવા બ્રહ્મ ઘાટે આવ્યો. ભૂદેવને કહ્યું કે વિધિ કરાવો બાપા. એટલે વિધિ કરાવવા લોટો બહાર કાઢ્યો. ભૂદેવે વિધિ કરાવી, દૂધથી અભિષેક કરાવ્યો. પછી કહ્યું કે ભાઈ, આ બાને તમે પધરાવા આવ્યા છો, અસ્થિ વિસર્જન કરવા આવ્યા છો, તો અસ્થિ પધરાવાના છે કે લોટોય પધરાવાનો છે? કહે બાપજી, લોટોય પધરાવી દેવાનો છે, હોનાનું ઢાંકણું પધરાવી દેવાનું છે, બધું આખું બધું જ પધરાવી દેવાનું છે. વિધિ કરાવી અને લોટો હાથમાં પકડી રાખો. લોટાની વિધિ કરાવી, ઢાંકણું બંધ કર્યું, લોટો હાથમાં પકડ્યું અને કહ્યું 3 ડૂબકી મારો. 3 ડૂબકી મારી અને મૂકો બાને વેતા. બા લોટામાં અસ્થિ, ઢાંકણું બંધ, પણ હવા ભરેલી હતી એટલે લોટો ડૂબ્યો નહીં, લોટો તર્યો. લોટો તરતા તરતા સ્પીડમાં બેનોનો ઘાટ અને પેલી અંદર ડૂબકી મારીને હર હર ગંગે. તા લોટો હાથમાં લોટો જોઈને વિચાર કરે છે, ચાંદીનો લોટો ને હોનાનું ઢાંકણું. હવે આ ઘરવાળાને કહીશ તો મને આ લઈ નહીં જવા દે. થેલામાં મૂકી દીધો અને સ્નાન પતાવી અસ્થિ વિસર્જનની વિધિ પૂરી કરી. બંને 5-10 દિવસ ફરી પાછા ઘરે આવ્યા. 2 દી ગયા એટલે ઘરવાળી પોતાના ઘરવાળાને કહે છે કે હે એક વાત કહું. કહે શું? આપણે અસ્થિ વિસર્જન કરવા ગયા, બા માટે અસ્થિ વિસર્જન કર્યા, તો બા મને ફળ્યા. કહે કેમ? મેં આ અંદર ડૂબકી મારી અને આમ જળનો ખોબો ભર્યો, મને લોટો મળ્યો ચાંદીનો, હોનાનું ઢાંકણું મળ્યું. બોલો. ઓલાને આમ થાવડ્યું. એ નક્કી ડોશી પાછી આવી. જલ્દી લાય, લોટો ક્યાં છે? પેલી એ થેલામાંથી લોટો કાઢ્યો. લોટો કાઢી અને આમ હાથમાં આપ્યો. આમ થાવડ્યું. એ જ ચાંદીનો લોટો છે અને એ જ હોનાનું ઢાંકણું. ભાઈએ લોટો હાથમાં પકડ્યો, હોનાનું ઢાંકણું ગોળ ફેરવી અને જોયું તો બાને અંદર જોયા. અને તેદીએ બોલ્યો ડોશીમાને જીવતા જવાની, હરિદ્વાર જવાની બહુ ઈચ્છા હતી. આ ડોશી જીવતાય ન ગઈ અને મરતાય ન ગઈ. તો આવું અવસર મળી જાય ત્યારે આપણે ભજી લેવું, કારણ કે ભજન પછી થતું નથી. કેવો અભાગ્યો જીવ છે રે, એને સત્સંગ નો પાવે. કેવો અભાગ્યો જીવ છે રે, સત્સંગ ન ભાવે. કેવો અભાગ્યો જીવ છે રે, એને સત્સંગ નો પાવે. કેવો અભાગ્યો જીવ છે રે, સત્સંગ ના ભાવે. આંખો દીધી છે તને દર્શન કરવા, આંખો દીધી છે તને દર્શન કરવા. આંખો દીધી છે તને હરીને નિરખવા. આંખો દીધી છે તને હરીને નિરખવા. એ સિરિયલ જોવાની તને ટેવ છે રે, એને સત્સંગ નો ફાવે. સિરિયલ જોવાની તને ટેવ છે ને, તને સત્સંગ ના ફાવે. કેવો અભાગ્યો જીવ છે રે, એને સત્સંગ નો ફાવે. એ કેવો અભાગ્યો જીવ છે ને, તને સત્સંગ ના ફાવે. જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે. રાગજી
તને કીર્તન કરવા મોઢું દીધું છે તને ભજન ગાવા છે તને ભજન ગાવા ખોટું બોલવાની તને ટેવ છે રે એને સત્સંગ નો પાવે ખોટું બોલવાની તારે ટેવ છે રે તને સત્સંગ ના ફાવે કેવો અભાગ્યો જીવ છે રે એને સત્સંગ નો પાવે એવો અભાગ્યો જીવ છે રે તને સત્સંગ ના ફાવે ભગવાન ઠાકોરજીની ભક્તિ આપણને મળી છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર આપણો જન્મ થયો છે. ભગવાનને આપણે એટલું કહીએ, પ્રભુ થેન્ક યુ અને થેન્ક યુ. બહુ કૃપા કરી છે. હૈયું, મસ્તક અને હાથ બહુ દઈ દીધું નાથ. જા હવે ચોથું નથી માગવું. પ્રભુએ બહુ કૃપા કરી છે અને એમાં ભગવાનના ચરિત્રો આપ્યા, ભગવાનની કથા આપી છે. હરિની કથા કેવી છે એ શ્રવણ કરવા માત્રથી તવ કથા अमृतम गोपियों ने कहा. दशम स्कंद में जो गोपी गीत है उसमें गोपियों बહુ વખાણ કર્યા છે. શ્રીમદ ભાગવત કથાના વખાણ કર્યા છે. કથા કેવી છે? તવ કથા अमृतम, तुम्हारी कथा अमृत समान है. तव कथा अमृतम तप्त जीवनम दुख तप्तानाम जीवनम लोक संतप्तानाम जीवनम. जनसाधारण इस जगत के दुखों से जो तप्त है ऐसे लोगों के लिए जीवन बन जाती है. જે દુખી હોય એ દુખી આત્માઓ માટે ભાગવતની કથા પોતાનું જીવન બની જાય છે. દુઃખ તપ્તાનામ જીવનમ લોક સંતપ્તાનામ જીવનમ कविभिः ईडितम कल्मषापहम. कल्मश यानी पापों का नाश करने वाली है ये कथा. श्रवण मंगलम, सुनने में ही जिसका मंगल करे ऐसी कथा. સાંભળવાથી તો તૃપ્તિ મળે પણ એ શ્રવણ કર્યા પછી ભગવાનની અંદર પ્રેમ જાગૃત થાય અને જ્યારે ભગવાનની અંદર પ્રેમ જાગૃત થાય उस वियोग का नाश नहीं करती ये भागवत की कथा. तो ભગવાન રામજીનું પ્રાગટ્ય થયું. રામજીના ચરિત્રો શ્રવણ કરવા માટે પાછા બીજા 9 દિવસો જોઈએ. પણ એ પ્રભુ રામજીનો જ્યારે જન્મ થયો, શાસ્ત્ર કહે 1 માસ સુધી દિવસ ચાલ્યો હશે. મહત્વની વાત એ નથી, મહત્વની વાત એ છે કે અયોધ્યાના લોકો એટલા બધા રાજી થયા, પ્રભુ પ્રગટ થયા છે. તો 1 માસ સુધી સૂર્યનારાયણ ભગવાન આકાશમાં રહ્યા એની ખબર પણ ન રહી. એટલા બધા પ્રસન્ન કે આ રામ મોટો થશે, રામ રાજ્યાભિષેક થશે, રામ અયોધ્યાના રાજા બનશે. નાના એવા પ્રભુને શૃંગાર કરાવી અને પારણિયામાં પોઢાડ્યા. માં કૌશલ્યાજીએ એક બાર જનની અનવાયે શ્રી રામ જય રામ જય 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 કરી શૃંગાર પલના પોઢાએ. ભગવાનનો શૃંગાર કર્યો અને પારણિયામાં પ્રભુ રામજીને સુવડાવ્યા, અટારી ઉપર સુવડાવ્યા અને પોતાનું કામ કરવા માટે કૌશલ્યાજી રસોડામાં ગયા. બાજુમાં એક વૃક્ષની શાખા ઉપર એક કાગડો બેઠો છે. પ્રભુનું સ્વરૂપ જોઈ અને કાગડો વિચાર કરે છે કે આ કોઈ સાધારણ બાલક નથી, આ કંઈક બીજું વિશિષ્ટ બાલક છે. કાગડો આવી અને ભગવાન રામજીના મોઢામાં પ્રવેશ કરે છે. બહાર જે બ્રહ્માંડ એને જોયું છે એનાથી વિશાળ બ્રહ્માંડ પ્રભુના ઉદરમાં જોયું. હજારો વર્ષો સુધી એ કાગડો ભટકતો રહ્યો, પછી એને અંત ન મળ્યો એટલે
જે સ્થિતિમાં અંદર ગયો એ જ સ્થિતિમાં કાગડો બહાર નીકળ્યો, પ્રભુની લીલાને જાણી ગયો. અને એ કાગડાના મોઢામાંથી રામચરિતમાનસની ચોપાઈ નીકળવા લાગી. એને કહેવાય છે કાગ ભૂષુંડીજી રામાયણ. કાગડાના મોઢામાંથી રામાયણો નીકળી છે. એક પર જનની અનવાય, ઓ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામા. કરી શ્રૃંગાર પલના પોઢાએ, ઓ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામા. ભગવાનની બાળ લીલાઓ બહુ અદ્ભુત છે. ભગવાનના નામકરણ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. નામકરણ કર અવસરુ જાની, ઓ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામા. રૂપ બોલી પડે મુનિ જ્ઞાની, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામા. આ બાલક કોઈ સાધારણ નહીં. આનું એક નામ નથી, આના અસંખ્ય નામ છે. સો સુખધામ રામ અસનામા, રામ કહીને તમે બોલાવજો. અને ત્યાર પછી ભગવાન રામજીના જ્યારે નામકરણ કર્યા, દેવતાઓએ આકાશમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ કરીને ભગવાનને યાદ કર્યા છે. ભરતજી મહારાજના નામકરણ કર્યા છે. સો સુખધામ રામ અસનામા, અખિલ લોકદાય વિશ્રામા. શ્રી રામ જય જય રામા. શ્રી રામ જય જય રામા. વિશ્વ ભરન પોષણ કર જોરી, શ્રી રામ જય જય રામા. તાકર નામ ભરત અસ હોઈ, તાકર નામ ભરત અસ હોઈ. શ્રી રામ જય જય રામા. શ્રી રામ જય જય રામા. ભગવાન રામજીના નામકરણ કર્યા. ભરતજી મહારાજના વિશ્વભરણ, આ તો જગતનું વિશ્વભરણ પોષણ કરનારા થશે એટલે એને ભરત કહીને બોલાવજો. લક્ષ્મણજી મહારાજ અને શત્રુઘ્નજી મહારાજના નામકરણ કર્યા છે. ભગવાનના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કર્યા. અને એકવાર દશરથ રાજાએ વિચાર કર્યો છે કે બધા જ બાળકોને આપણે ભણવા માટે ગુરુ પાસે મોકલીએ. બધા જ બાળકો વિદ્યા ભણવા માટે પોતાના ગુરુ પાસે જાય છે. અને થોડા સમય માત્રની અંદર 64 કળાની વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરીને પોતાના ઘરે આવ્યા છે. ગુરુ ગૃહ ગયે ઉપડન રઘુરાઈ, શ્રી રામ જય રામ જય રામા. અલ્પકાલ સબ વિદ્યા પાઈ, અલ્પકાલ સબ વિદ્યા પાઈ. શ્રી રામ જય જય રામા. શ્રી રામ જય જય રામા. ગુરુના ઘરે જઈ 64 કળાની વિદ્યા બસ થોડા સમય માત્રની અંદર પ્રાપ્ત કરી પ્રભુ પાછા આવે. પોતાના મિત્રોની સાથે રમતા ધનુર્વિદ્યામાં પ્રભુ પારંગત બન્યા છે. અને એકવાર વિશ્વામિત્ર ઋષિને ત્યાં સુબાહુ, મારીચ આદિ રાક્ષસો આવી અને લોહી, માંસ, હાડકા યજ્ઞની અંદર હોમે. યજ્ઞની રક્ષા કરવા માટે વિશ્વામિત્રજી દશરથ રાજા પાસે આવ્યા. અયોધ્યામાં રાજા દશરથ પોતાના સિંહાસન પર બિરાજમાન કરી વિશ્વામિત્રજીના પગ ધોયા
પ્રણામ કર્યા. મહર્ષિ, આપે મને કહ્યું હોત તો હું આવી જાત. શા માટે આવ્યા છો? અનુજ સમેત નાના ભાઈની સાથે મને તમે રામ આપો. દશરથ રાજા કહે છે, રામ એ મને મારા પ્રાણથી પણ પ્રિય છે. મારા પ્રાણ આપી દઉં પણ રામ ન આપી શકું. વિશ્વામિત્રજીને રામજીને દેવાને, હજી તો નાનો બાળક છે, એ આવા મોટા ભયંકર રાક્ષસોનો વધ કેવી રીતે કરશે? પણ એવામાં કૌશલ્યાજી આવ્યા, મહર્ષિને પ્રણામ કર્યા. બોલો મહર્ષિ, શા માટે આવ્યા છો? હવે વિશ્વામિત્રજી કહે કે આને એમ કહીશ કે રાક્ષસોને મારવા માટે રામજીને લઈ જવા છે, તો એ ના પાડશે. એટલે કૌશલ્યાજીને કહ્યું કે હું એટલા માટે રામને લેવા માટે આવ્યો છું કે હું જો રામને લઈ જાઉં તો મારા ધ્યાનમાં એક કન્યા છે અને કન્યાની અત્યારે બહુ શોર્ટેજ છે. કૌશલ્યજી કે લઈ જ જાઓ, એના વેવિશાળ નક્કી કરીને તમે આવજો પાછા. વિશ્વામિત્રજી અનુજ સમેત નાના ભાઈની સાથે રામજીને લઈ અને પોતાના આશ્રમની વાટ પકડી છે. વિશ્વામિત્રજીના આશ્રમનો રસ્તો સીધો છે. વિશ્વામિત્રજીએ કહ્યું આપણે ફરી ફરીને જવું છે. કહે કેમ? આ રસ્તા ઉપર એક ભયંકર રાક્ષસી રહે છે. પ્રભુ કે એટલા માટે તો જન્મ લીધો છે. રામાવતારમાં પ્રભુએ પેલી રાક્ષસીનો વધ કર્યો અને ભગવાન ઠાકોરજીએ પણ પેલી પૂતનાનો વધ કર્યો છે, તાડકા નામની રાક્ષસી. અને આ માર્ગમાં રસ્તો પકડ્યો અને આકાશમાં બધા દેવતાઓ આવીને ભગવાન રામજીનો જય જયકાર કરે છે. રામ સિયા રામ જય જય રામ, રામ સિયા રામ. તાળી પાડીને ગાઈએ આપણે સૌ કોઈ. ઓ એક હી બાણ પ્રાણ હરિ લીન્હા, હો દીન જાની તેહી નિજ પદ દીન્હા. રામ સિયા રામ જય જય રામ, રામ સિયા રામ જય જય રામ. ભગવાનની સામે ભયંકર રાક્ષસી આવી તાડકા અટ્ટહાસ્ય કરવા લાગી. ભગવાનને મારવા જાય, ભગવાને ભાથામાંથી બાણ કાઢી એક જ બાણનો પ્રહાર કર્યો. એક હી બાણ પ્રાણ હરિ લીન્હા અને દીન જાની તેહી નિજ પદ દીન્હા. પોતાનું ધામે આપી દીધું. બોલો, ભગવાન રાક્ષસોનો વધ કરીને પાછું ધામ પણ આપ્યું છે. તો જો મારનારને ધામ આપતા હોય તો આપણે તો ભક્તિ ભગવાનની કરવા માટે બેઠા છે. તાડકાનો વધ કરી પ્રભુ રામજી અને લક્ષ્મણજીને લઈ વિશ્વામિત્રજી આશ્રમે આવ્યા. આ યજ્ઞની રક્ષા કરવા માટે પ્રભુ યજ્ઞશાળાના દ્વાર પાસે ઉભા રહ્યા. અંદર યજ્ઞનો પ્રારંભ થયો. વિશ્વામિત્રજી યજ્ઞની અંદર આહુતિ આપે છે. વિશ્વામિત્રજી મનમાં વિચાર કરે કે જે બ્રહ્મને મેળવવા માટે, જે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા માટે હું અહીંયા યજ્ઞ કરું છું, ખોટા ધુમાડા ખાઉં છું, બ્રહ્મ તો મારા દ્વારે ઊભા છે. યજ્ઞનો પ્રારંભ થયો, આહુતિ દેવાય. એવામાં સુબાહુ, મારીચ આદિ ભયંકર રાક્ષસો આકાશ માર્ગની અંદર આવી યજ્ઞની અંદર લોહી, માંસ, હાડકા હોમવા લાગ્યા. ભગવાને ફણા વગરનું બાણ માર્યું, સુબાહુને માર્યો. મારીચ બદલો લેવાની ભાવના લઈને ત્યાંથી ભાગ્યો છે. ભગવાન રામજીનું યુદ્ધ, રાક્ષસોનો વધ કર્યો, યજ્ઞની રક્ષા કરી છે. કારણ કે પોતે યજ્ઞની મૂર્તિ છે. યજ્ઞ નારાયણો હરિ. યજ્ઞ એ ભગવાનનું જ એક અવતાર છે. 24 અવતારોમાંના એક અવતાર એ યજ્ઞ નારાયણ છે. ભગવાને યજ્ઞની રક્ષા કરી. અને એ જ સમયે જનકપુરથી કુમકુમ પત્રિકા આવી છે. વિશ્વામિત્રજીએ કુમકુમ પત્રિકા જોઈ અને રામ અને લક્ષ્મણને કહ્યું કે આપ પણ મારી સાથે આવો. રામજીને લઈને ગયા. વચ્ચે ગંગાનો ઘાટ આવ્યો અને ત્યારે ગંગાજીનો મહિમા વિશ્વામિત્રજીને સમજાવ્યો. આપણે હમણાં ગંગા અવતરણની કથા સાંભળી ને.
ગંગા અવતરણના 3 કારણ છે. એક, સગર રાજાના 60,000 દીકરાઓ જે બળીને ભસ્મ થયા, એના ઉદ્ધાર માટે ભગીરથ રાજાએ ગંગાજીનું અવતરણ ધરતી ઉપર કર્યું. બીજું કે ગંગાજી સ્વર્ગની નદી છે અને એ ભગવાન નારાયણના ચરણમાંથી પ્રગટ થયા છે, વિષ્ણુપદી કહેવાય. એમને એક વખત મનમાં એવું થયું કે મારાથી મોટું આ દુનિયામાં કોઈ છે નહીં. વિવેક ભૂલ્યા. વિવેક ભ્રષ્ટાનામ ભવતિ વિનિપાત શતમુખ. 100 વખત અધઃ પતન થાય છે જે વિવેક ભૂલે છે. અભિમાન આવે, અહંકાર આવે. અભિમાન આવ્યું એટલે 100 વખત અધઃ પતન કેવી રીતે થયું? શિરઃ શાર્વમ સ્વર્ગાત પશુપતિ શિરસ તચ્ક્ષિતિધરમ. સ્વર્ગમાંથી પશુપતિના મસ્તક પર અને ત્યાંથી ક્ષિતિધરમ મહિગ્રાદુત્તુંગા પર્વતોની માળાઓમાંથી પસાર થાય અને ત્યાંથી દવની મવનેશ ચાપી જલધિમ સમુદ્રમાં ભળી જાય છે. અધોધો ગંગેયમ પદમુપગતા સ્તોકમથવા. જો ગંગાજી એનું અધઃ પતન થતું હોય તો આપણે માણા છીએ. જે વિવેક ભૂલે છે એનું અસંખ્ય વખત અધઃ પતન થાય છે. અને ત્રીજું કારણ કે ભગવાનને ખબર હતી કે ભવિષ્યની અંદર કળિયુગ આવશે, કળિયુગની અંદર લોકો પાપ વધશે, તો પાપ વધે ત્યારે સત્ય સમજાય. એ ગંગા ઘાટે જઈ ગંગાજીમાં ડૂબકી મારી હર હર ગંગે એટલું બોલી નાખે તો બધા પાપ ધોવાઈ જાય છે. ગંગા સ્નાને યમુના પાને. ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી પાપનો નાશ થાય, યમુનાજીનું આચમન કરવાથી પાપનો નાશ થાય. નર્મદા દર્શને, નર્મદાજીના દર્શન કરીએ તોય પાપનો નાશ થાય. ગાડી લઈને આપણે નીકળીએ એટલે આમ સિક્કો ફેંકીને પગે લાગીએ ને. નર્મદા દર્શને અને તાપી સ્મરણે. તાપીનો મહિમા એટલો છે કે ખાલી બેઠા બેઠા સ્મરણ કરીએ ને તોય પાપનો નાશ થાય, પણ બાજુમાં રહીએ છીએ ને એટલે કદર નથી. ગંગાજીના અવતરણની કથા 3 કારણો બતાવ્યા. ત્યાંથી પ્રભુ આગળ ચાલ્યા. એક ખંડેર જેવો આશ્રમ જોયો. રામજીએ પૂછ્યું કે વિશ્વામિત્રજી, આ આશ્રમ કયો છે? ત્યારે વિશ્વામિત્રજી કહે છે, ગૌતમ નારી શ્રાપ બસ ઉપલ દેહ ધરી ધીર. ગૌતમ નારી એટલે કે અહલ્યા નો આશ્રમ છે. ગૌતમ ઋષિના શ્રાપથી એ પથ્થર બનીને બેઠી છે. પ્રભુ તમે જાઓ, તમારા ચરણની રજ એ શિલા ઉપર પડે તો અહલ્યા શ્રાપમાંથી મુક્ત થાય. ચરણ કમલ રજ ચાહતી કૃપા કરહુ રઘુબીર. સંતો તો એમ કહે ભગવાને પોતાનો ખાલી ચરણ ઊંચો કર્યો અને વાયુ વેગે ભગવાનના ચરણની રજ ખાલી શિલા ઉપર પડી. શિલામાંથી અહલ્યા પ્રગટ થઈ, ભગવાનને પ્રણામ કર્યા, સ્તુતિ કરી અને ભગવાને પોતાનું ધામ આપી દીધું છે. અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. ખાલી ભગવાનના ચરણની રજ પડી છે એમાં. ત્યાંથી પ્રભુ આગળ ચાલ્યા, જનકપુરમાં પ્રવેશ કર્યો. અંબાવાડીમાં નિવાસ આપ્યો વિશ્વામિત્રજી. રામ લક્ષ્મણ જનક રાજા આવ્યા, પ્રણામ કર્યા, વંદન કર્યા વિશ્વામિત્રજીને. આ બંને મહાપુરુષ કોણ છે? અયોધ્યાના રાજા દશરથ અને એના બંને પુત્રો, એના સંતાનો છે. આવતીકાલે ધનુષ્ય યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે, એમાં આપ બંને મહાપુરુષોને આપ સાથે લેતા આવજો. સવાર પડી પૂજા કરવા માટે ફૂલની જરૂર પડે. ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણજીને પુષ્પ લેવા માટે પુષ્પ વાટિકામાં મોકલ્યા.
એ જ સમયે ભગવતી સીતાજી પોતાની બધી જ સખીઓ સાથે એ પુષ્પ વાટિકાની અંદર પ્રવેશ કરે છે. સીતાજીએ પોતાની સખીઓ સાથે જ્યારે રામજીને પહેલી વખત જોયા અને ત્યારે સખીઓને પૂછ્યું કે આ મહાપુરુષ કોણ છે? અયોધ્યાના રાજા દશરથ રાજાના પુત્ર પ્રભુ શ્રી રામજી છે. અને એ રામજીને જોઈ અને માં ભગવતીની પૂજા કરવા માટે ગયા. માતાજીને પ્રાર્થના કરે છે કે હે માં, એ જગદંબા, મને જે રામજીને જોયા એ જ મને મારા વિવાહ આ મહાપુરુષ સાથે થાય એટલી કૃપા કરો. તેહી અવસર સીતા તહ આઈ, गिरिजा पूजन जननी पढ़ाई. तही अवसर सीता तहु आई, गिरिजा पूजन जननी पढ़ाई. संग सखी जग जननी भवानी, संग सखी गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी. तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पढ़ाई. तेहि अवसर सीता तहु आई, गिरिजा पूजन जननी पढ़ाई. રામજીને જોતા વેદ મનોમન સંકલ્પ કર્યો છે, આ મહાપુરુષ સાથે મારે લગ્ન કરવા છે. નાની દીકરીઓ જાય ને ગોરમાની પૂજા કરવા માટે, માં ભગવતીના મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો અને જગદંબાને પ્રાર્થના કરે છે. જય જય ગિરિવર રાજ કિશોરી, जय जय गिरिवरी राज किशोरी. जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुखी चंद्र चकोरी. जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता. जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी होती गाता. માં ભગવતી અષ્ટભુજાનું રૂપ ધારણ કરી અને ભગવતી સીતા પાસે પ્રગટ થયા. સીતે, શા માટે તમે મારી સ્તુતિ કરી રહ્યા છો? સીતાજી કહે કે મેં હમણાં જે મહાપુરુષને જોયા, પ્રભુ શ્રી રામજી, એની સાથે મારા વિવાહ થાય એટલી કૃપા કરો. માં ભગવતી આશીર્વાદ આપી દીધા છે. આહા, નવ તવુ આદિ મદિયવસાના, અમિતિ પ્રભાવુ વેદ નહીં જાના. પરાભયકારી વિશ્વ વિમોહની સ્વવશિહારી. જય જય ગિરિવરી રાજી કિશોરી. જય મહેશ મુખ ચંદ્ર ચકોરી. માં ભગવતી જગદંબાના આશીર્વાદ મેળવી લીધા છે. સીતાજી પોતાના ઘરે આવ્યા. બીજા દિવસે ધનુષ્ય યજ્ઞનું આયોજન. જનક રાજા ભગવાન મહાદેવજીનું ધનુષ્ય, પિનાક પાણી ધનુષ્ય, જે ધનુષ્યને લઈ સીતાજી બાળપણમાં ઘોડો ઘોડો કરીને રમતા,
એ ધનુષ્યને ઊંચા આસન ઉપર બિછાવીને રાખ્યું. અટારી ઉપર સીતાજી ભગવાન ગણપતિ બાપાને યાદ કર્યા. ગણપતિ દાદાના નાના ગણો આવી અને એ ધનુષ્ય ઉપર બિરાજમાન થયા. જનક રાજાનો એ મહેલ, અસંખ્ય રાજાઓ આવ્યા છે, રાવણ પણ એમાં આવ્યો છે, અસંખ્ય મહર્ષિઓ આવ્યા છે. રાજા જનકના ઘરે માંડવો રોપાયો. એ સમયે અસંખ્ય આ જે રાજાઓ આવ્યા એમાં જનક રાજાએ એલાન કર્યું કે જે કોઈ રાજા આ ધનુષ્યને પ્રત્યંચા ચડાવે એની સાથે હું સીતાના વિવાહ કરીશ. અસંખ્ય રાજાઓ આવી અને ધનુષ્યને ઉપાડી અને પ્રત્યંચા ચડાવવાની તો વાત દૂર, કોઈ હલાવી પણ શકતું નથી. એમાં રાવણ પણ આવ્યો છે. વિશ્વામિત્રજી પાસે પ્રભુ શ્રી રામજી લક્ષ્મણજી બેઠા છે. જનક રાજાએ એલાન કર્યું ત્યારે જનક રાજાનો આ માંડવો એનું વર્ણન સંતો લખે છે. રાજા જનક ઘરે માંડવો સાહેલડી, રાજા જનક ઘરે માંડવો, રાજા જનક ઘેર માંડવો સાહેલડી, રાજા જનક ઘેર માંડવો. આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ, આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ, રાજા જનક ઘરે માંડવો. હારે આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ, આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ, રાજા જનક ઘેર માંડવો. લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો સાહેલડી, લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો. તાળી પાડીને એ લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો સાહેલડી, લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો. એની સાથે કુંભકર્ણ, એની સાથે કુંભકર્ણ, રાજા જનક ઘરે માંડવો. સાથે કુંભકર્ણ, રાજા જનક ઘેર માંડવો. રાજા જનક એમ બોલિયા સાહેલડી, રાજા જનક એમ બોલિયા. એ રાજા જનક એમ બોલિયા સાહેલડી, રાજા જનક એમ બોલિયા. ધનુષ ચડાવે કોઈ રાજીઓ સાહેલડી, ધનુષ ચડાવે કોઈ રાજીઓ. એ જી ધનુષ ચડાવે કોઈ રાજીઓ સાહેબ, ધનુષ ચડાવે કોઈ રાજીઓ. એને આપું કન્યાદાન, એને આપું કન્યાદાન, રાજા જનક ઘરે માંડવો. હારે આપું કન્યાદાન, આપું કન્યાદાન, રાજા જનક ઘેર માંડવો. ચીસ પાડીને રાવણ ઉઠ્યો સાહેલડી, ચીસ પાડીને રાવણ ઉઠ્યો. હે ચીસ પાડીને રાવણ ઉઠ્યો સાહેલડી, ચીસ પાડીને રાવણ ઉઠ્યો. રાવણે આવી અને ધનુષ્યને પકડી અને ઉપાડવાની તો વાત દૂર રહી, પણ હલતું પણ નથી. હાથથી ધનુષ નવ ઉપડ્યું સાહેલડી, હાથથી ધનુષ નવ ઉપડ્યું. ધનુષ નવ ઉપડ્યું સાહેલડી, હાથથી
નવું કર્યું. લાજો લંકા કેરો ભૂપ, લાજો લંકા કેરો ભૂપ, રાજા જનક ઘરે માંડવો. હરે લાજો લંકા કેરો ભૂપ, લાજો લંકા કેરો ભૂપ, રાજા જનક ઘેર માંડવો. સીતાજીના તાત એમ બોલિયા સહેલડી, સીતાજીના તાત એમ બોલિયા. હે સીતાજીના તાત એમ બોલિયા સાહેબજી, સીતાજીના તાત એમ બોલિયા. જનક રાજા ઊભા થયા અને ક્ષત્રિય સમાજમાં એલાન કર્યું કે આ ધરતી ઉપર એવો કોઈ ક્ષત્રિય નથી કે આ ધનુષ્યને હાથમાં ધારણ કરી શકે. મારે કરવો શું ઉપાય, મારે કરવો શું ઉપાય, રાજા જનક ઘરે માંડવો. હારે મારે કરવો શું ઉપાય, મારે કરવો શું ઉપાય, રાજા જનક ઘેર માંડવો. જનક રાજા ક્ષત્રિય સમાજમાં ખીજાયા. લક્ષ્મણજીથી આ સહન ન થયું, ઊભા થયા. ભરી સભાની અંદર લક્ષ્મણજી કહે છે જો મને આજ્ઞા કરે તો હું આ પૃથ્વીને મારા હાથમાં ધારણ કરી લઉં. રામજી કહે ભાઈ શાંતિથી બેસો, આપણે કોકની ભેગા ગયા હોય આમ ચા કરતા કેટલી ગરમ આવું ન થવાય. એવામાં વિશ્વામિત્રજીએ રામજીને કહ્યું ઉઠહુ રામ ભંજહુ ભવચાપા. રામજીએ વિશ્વામિત્રજીને પ્રણામ કર્યા, જનક રાજાને પ્રણામ કર્યા. પરિસભામાં એક બાજુમાં રાજાઓ, બીજી બાજુમાં બધા ઋષિઓ, ઊંચા આસન ઉપર ધનુષ્ય. ભગવાન રામજી ધનુષ્ય પાસે ગયા. ધનુષ્ય પાસે જઈ અને ધનુષ્યનું નિરીક્ષણ કરે છે. ઉઠાવતા નથી, પહેલા નિરીક્ષણ આખા ધનુષ્યનું કર્યું. સીતાજી ઉપર અટારી ઉપર ઊભા ઊભા વિચાર કરે છે જલ્દી હવે આવ્યા છો તો ઉપાડી લો ને, આ નિરીક્ષણ શું કરવાનું. જો રહ્યા છે અને નાનું બાળક બિલાડીનું ટોપ ઉપાડે એમ ધનુષ્યને હાથમાં પકડી પ્રત્યંચા ચડાવવા જાય ત્યાં પ્રચંડ કડાકો થયો અને ધનુષ્ય ભાંગીને કટકા થયા. ભગવાન પરશુરામ આવ્યા. રામ અને પરશુરામનો સંવાદ થયો અને ત્યારે આખી ભરી સભાની અંદર રામજીના જય જયકાર થયા છે. ધનુષ ભાંગીને કર્યા કટકા સાહેલડી, ધનુષ ભાંગીને કર્યા કટકા. હે ધનુષ ભાંગીને કર્યા કટકા સહેલી, ધનુષ ભાંગીને કર્યા કટકા. ઉતાર્યો ભક્ત કેરો ભાર, ઉતાર્યો ભક્ત કેરો ભાર, રાજા જનક ઘરે માંડવો. ભક્ત કેરો ભાર, ઉતાર્યો ભક્ત કેરો ભાર, રાજા જનક ઘેર માંડવો. રાજા જનક ઘેર માંડવો સાહેલડી, રાજા જનક ઘેર માંડવો. હે રાજા જનક ઘેર માંડવો સાહેલડી, રાજા જનક ઘેર માંડવો. અરે આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ, આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ, રાજા જનક ઘરે માંડવો. હારે આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ, આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ, રાજા જનક ઘેર માંડવો. ધનુષ્ય ભાંગીને કટકા કર્યા. એ જ સમયે સીતાજી હાથમાં પુષ્પની માળા લઈ પોતાની સખીઓ સાથે દાદર ઉતરી અને નીચે આવ્યા અને જે ઊંચા આસન ઉપર ધનુષ્યનો ભંગ થયો એ આસન ઉપર સીતાજી આવી પુષ્પની માળા પકડીને ઊભા રહ્યા. પુષ્પની માળા પહેરાવી નહીં પણ પકડીને હાથમાં ઊભા રહ્યા. એટલે લક્ષ્મણજીએ કહ્યું કે હમણાં તો બહુ ઉતાવળા થતા હતા ધનુષ્ય ભંગ વખતે કે જલ્દી ભંગ કરી દો એમ, અને હવે પાછા પુષ્પ પકડીને ઊભા. જો અહીંયા બધા જોવે છે
બધા રાજાઓ બેઠા છે, બધા ઋષિઓ બેઠા છે, પુષ્પની માળા પહેરાવી દો. સીતાજી કહે, લક્ષ્મણજી, રામજી હાઈટમાં થોડા ઊંચા છે અને સીતાજી થોડાક નીચા છે, હું પુષ્પની માળા કેવી રીતે પહેરાવું? રામજી થોડાક નીચા નમે તો હું ફૂલની માળા પહેરાવી દઉં. સીતાજીને કહ્યું થોડાક, રામજીને કહ્યું થોડાક નીચા નમો. રામજી કહે, ભાઈ હું તો ક્ષત્રિય છું અને ક્ષત્રિય કોઈ દિવસ નીચા નમે નહીં. નીચા નમે આ નહીં પ્રભુ, અહીંયા તો બધાએ નીચા નમવું પડે. થોડા નીચા નમો તો પુષ્પની માળા તમને પહેરાવી દો. કહે ન નમો. લક્ષ્મણજી રામજીને પગે લાગવા માટે નીચે નમ્યા, રામજી લક્ષ્મણજીને પકડવા માટે નીચે નમ્યા. સીતાજીએ ફૂલની માળા પહેરાવી દીધી. ભરી સભાની અંદર સીતાજી અને રામજીનો જય જયકાર કર્યો છે. બોલીએ સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. પછી તો મંગલ મૂલ લગન દીનું આવા ભગવાનના જનકપુર ઉત્સવ હૈ ભારી, જનકપુર ઉત્સવ હૈ ભારી. अपने पिया का शयन करेगी, अपने पिया का शयन करेगी कुमारी. जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी. દેવર્ષિ નારદજીને બોલાવ્યા અને મંગલ મૂલ લગન દીનું આવે. દેવર્ષિ નારદજીએ ભગવાનના લગ્નનું મુહૂર્ત કાઢ્યું છે. માક્ષર માસ શુક્લ પક્ષ પાંચમ ગોરજનો એ દિવસ, એ સમય. જનક રાજાને દશરથ રાજા મળ્યા અને દશરથ રાજાએ જનક રાજાને પૂછ્યું કે રાજા, આ તમારા ઘરે એક જ દીકરી? કહે નહીં, બીજી 3 દીકરી છે. તો દશરથ રાજા કહે, અમારા ઘરે 3 દીકરા છે. તો એક લગ્નનો ખર્ચો કરવો એ કરતા ચારેયના ભેગા કરીને સમૂહ લગ્ન કરી નાખીએ તો? જનક રાજા કહે, મંજૂર છે. સમૂહ લગ્નની શરૂઆત ત્યારે થયેલી. એમ 4 માંડવા રોપાયા છે. ભગવાન રામજી સાથે સીતાજીના દિવ્ય વિવાહ, ભરતજી સાથે માંડવીના વિવાહ, લક્ષ્મણજી સાથે ઉર્મિલાના વિવાહ અને શત્રુઘ્નજી મહારાજ સાથે શ્રુતકીર્તિના વિવાહ. આમ 4 મંડપ રોપાયા. ભગવાનના દિવ્ય વિવાહ લગ્ન મહોત્સવ ઉજવાયો છે. લગ્ન વિવાહ સંપન્ન થયા. પ્રભુ અયોધ્યામાં આવ્યા. અયોધ્યાની અંદર ઉત્સવ ઉજવાય છે અને આજે તો ખરેખર ઉત્સવ ઉજવાય છે. અયોધ્યામાં ઘણા વર્ષોની તપસ્યા બાદ પ્રભુ શ્રી રામજીનું મંદિર, દિવ્ય ભવ્ય મંદિર બંધાયું છે. અયોધ્યાના લોકો પ્રસન્ન થયા. હવે રામ ગાદીએ બેસે તો રામ રાજ્યની સ્થાપના થાય. પણ વિધિનું વિધાન કંઈક અલગ છે. દશરથ રાજા પોતાના સિંહાસન પર બિરાજમાન છે. કાચ લઈ અને કાચમાં પોતાનું મોઢું જોયું. પોતાના કાન પાસે સફેદ વાળની લટ જોઈ. શ્રવણ સમીપ ભયસિત કેસા. સફેદ વાળની લટ જોઈ અને મુંગટ થોડો ત્રાસો જોયો એટલે થયું કે હવે આ રાજગાદી પર બેસાય નહીં. અને રામ રાજ્યાભિષેકનો નિર્ણય દશરથ રાજાએ કર્યો. મુહૂર્ત માટે વિશ્વામિત્રજી વશિષ્ઠ ઋષિને પૂછ્યું. કહ્યું, આવતીકાલનો અતિ ઉત્તમ સમય, યોગ્ય મુહૂર્ત છે. આ વાત વાયુ વેગે બધે ફેલાઈ અને આખી અયોધ્યા પ્રસન્ન છે. બધા જ પ્રસન્ન થયા. અયોધ્યાના મહેલમાં, અયોધ્યા નગરી, વાત જ્યાં જ્યાં પહોંચી બધા પ્રસન્ન થયા કે રામજીનો રાજ્યાભિષેક થાય. પણ સ્વર્ગીય દેવતાઓને આ ગમ્યું નહીં. સ્વર્ગીય દેવતાઓ એ જ સમયે વિચાર કરે છે કે પ્રભુને ધરતી ઉપર મોકલ્યા છે, અનેક પ્રકારના અસુરોનો વધ કરવા માટે પ્રભુ ગયા છે. હવે જો રામ ગાદીએ બેસે તો ઘણા બધા કામ કરવાના બાકી છે, એ બાકી રહી જાય.
એટલે બધા જ દેવતાઓ સાથે મળી ભગવતી માં સરસ્વતીને યાદ કરે છે. હું કરું વિનંતી માં આપને, એ સુધારજો મારી મતી. માં સરસ્વતી માં ભગવતી, માં સરસ્વતી માં ભગવતી. હું કરું વિનંતી માપને, હું કરું વિનંતી માપને, કે સુધારજો મારી મતી. માં સરસ્વતી માં ભગવતી, માં સરસ્વતી માં ભગવતી, માં સરસ્વતી માં ભગવતી. માં સરસ્વતીને પ્રાર્થના કરી, સ્તુતિ કરી. માં ભગવતી કહે, દેવતાઓને પૂછ્યું શા માટે તમે મને યાદ કરીશ? માં, રામ ગાદીએ બેસે તો ઘણા બધા કાર્યો કરવાના છે, બધા અટકી જાય. તમે ધરતી પર જઈ અને મંથરાની મતી ફેરવી કઈ મહારાણી વરદાન માગી લે તો રામજી વનવાસ ધારણ કરી અસંખ્ય અસુરોનો વધ કરે. માં સરસ્વતી કહે, આમાં તમે મને આમ કહો તો છો આ કામ કરવા માટે, આમાં હોળીનું નારિયેળ મને કેમ બનાવો છો? હોળીનું નારિયેળ એ મંથરા છે. માં સરસ્વતીને યાદ કરે છે. આહા, વમ અંગે વીણા તારતી, વમંગ વીણા ધારતી, કર પુસ્તક માળા શોભતી, પુસ્તક માળા શોભતી, શોભે સવારી મહંસી, શ્રુત જ્ઞાનની સો અધિપતિ. માં સરસ્વતી માં ભગવતી, માં સરસ્વતી માં ભગવતી, માં સરસ્વતી માં ભગવતી. મંથરા પાસે આવી, મંથરાની જીભા ઉપર બિરાજમાન થયા માં ભગવતી. મંથરા કોણ છે? કૈકેયીની દાસી. કૈકેયી મહારાણી પાસે આવીને કહ્યું, માં, આવતીકાલે રામ રાજ્યાભિષેક થવાનો છે. કૈકેયી મહારાણી બહુ રાજી થયા. રામ એ મારો દીકરો છે. નવલખો હાર સુવર્ણનો ગળામાંથી કાઢી અને કૈકેયીને સોંપ્યો. કૈકેયીએ સુવર્ણનો હાર લઈને ફેંકી દીધો. ખાક ધૂળ છે મારી માટે આ. શું? કેમ? આવતીકાલે રામ ગાદીએ બેસે, રામ રાજ્યાભિષેક થાય. મેં એવું સાંભળ્યું છે કે રામ રાજ્યાભિષેક થાય પછી રામજી આ મહેલમાં બીજા બધાને ઘરમાંથી બહાર કાઢશે. કેમ? મેં એવું સાંભળ્યું છે. મતી ફેરવી. કહ્યું તો હવે હું શું કરું? તમારે પેલા 2 વરદાન માગવાના છે ને, તમે માગી લ્યો. ભરત એ તમારો દીકરો છે, રામ એ તમારો દીકરો નથી. રામ કથા મને તમને જીવતા શીખવે ને. એક વ્યક્તિ ખાલી ઘરમાં આવું હોય તો ઘર ખલાસ થઈ જાય છે. કૈકેયી મહારાણી કહે, મધરાતે દશરથ રાજા પાસે ગયા, રાજન, તમારી પાસેથી તમને યાદ હોય તો મારે પહેલાના 2 વરદાન માંગવાના બાકી છે. દશરથ રાજા એટલા પ્રસન્ન છે. આવતીકાલે રામ રાજ્યાભિષેક થવાનો છે.
2 નહીં, 5 નહીં, 10 વરદાન માગી લો, હું બહુ પ્રસન્ન છું. મારે 2 જ વરદાન પહેલાના જોઈએ છે, ઉધાર બાકી છે, મારે વધારે કાંઈ જોતું નથી. કહે તો 2 વરદાન માગી લો, શું જોઈએ? એમ નહીં, તમે વચને બંધાવો, પાછા ફરશો નહીં ને. હું માગી લઉં પછી તમે એમ કહો કે નહીં મળે. દશરથ રાજા કહે, રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પણ વચન નો જાય. માગી લો દેવી, તમારે શું જોઈએ છે? અને કઈ મહારાણી ત્યારે દશરથ રાજા પાસે વરદાન માગ્યા છે. સુનહુ પ્રાણ પ્રિય ભાવત જી કા, દેહુ એક બર ભરત હિટિકા. આવતીકાલે રામ રાજ્યાભિષેક થવાનો છે, એની જગ્યાએ મારો પુત્ર એટલે કે ભરતનો રાજ્યાભિષેક થાય. ભરત હિટિકા. દશરથ રાજા નીચે બેસી ગયા. દેવી, તમે આ શું માગી લીધું? આ મારી ઈચ્છા નહીં, અયોધ્યાના લોકોની ઈચ્છા હતી કે રામ ગાદીએ બેસે, રામ રાજ્યાભિષેક થાય. તમે આ શું માગી લીધું? જનતાની ઈચ્છા હોય તે રાજા બને, પણ રામ એ પુત્ર છે, એમ ભરત પણ આજ્ઞાકારી પુત્ર છે, અને એ ભરત ન હોત તો રામ પણ ન હોત. તો ભારતના 3 મહાન ભરત થયા. એક ભાગવતના ભરત, એક રામના ભાઈ ભરત, અને દુષ્યંત અને શકુંતલાનો પુત્ર ભરત. આ ભરતની આજે કથાઓ ગવાય છે. પોતે સ્વીકાર્યું નથી, ત્યાગ્યું છે. પ્રસંગ ભરતનો નીકળ્યો છે તો કહી દઉં કે જ્યારે પુષ્પક વિમાન લઈને પ્રભુ પાછા આવ્યા, રામ રાજ્યની સ્થાપના થઈ, અને ત્યારે ભગવાનનું રાજ્ય તિલક કરવામાં આવ્યું. ભરી સભામાં બધા જ બેઠા છે. હનુમાનજી, જામવંતજી, લક્ષ્મણજી મહારાજ, શત્રુઘ્નજી મહારાજ, 3 રાણીઓ બધા જ બેઠા છે, પણ ભરતજી ક્યાંય દેખાયા નહીં. એટલે હનુમાનજીને કહ્યું કે જો તો ભરત છે ક્યાં? ભરી સભામાં બધે જોઈ લીધું પણ ભરતજી ન દેખાયા. પણ જ્યાં પ્રભુનો રાજ્યાભિષેક થયો, સિંહાસનની બરોબર પાછળ પ્રભુનું જે છત્ર છે એ છત્ર પકડીને ભરત ઉભા છે. હનુમાનજી મહારાજ આવીને કહ્યું, ભરતજી, તમે તો રામના ભાઈ છો, તમારે તો આગળ સિંહાસનમાં તમારે બિરાજમાન થવાનું હોય, તમે આ છત્ર પકડીને ઉભા છો, તમે આગળ આવો. કહે નહીં, હું અહીંયા બરોબર છું. હનુમાનજી રામજી પાસે આવ્યા કે ભરતજી પાછળ ઊભા છે, તમે તો આગળ શોધો છો, એ પાછળ છે. કહે શું કરે છે? કહે છત્ર પકડીને ઊભા છે. ત્યારે રામજી કહે છે, જેની છત્ર છાયા, ભરતની છત્ર છાયામાં રામ હોય, પછી રામને ડર શેનો હોય? એટલા માટે ભરતની કથાઓ ગવાય છે. એટલે આ ભરત હી ટીકા, મારા ભરતનું રાજ્યાભિષેક થાય. બીજું વરદાન, તાપસ બેસ વિશેષી ઉદાસી, 14 બરિસ રામ બનવાસી. તાપસ બેસ, આવા અલંકારો ધારણ કરીને નહીં, સાધુનો વેશ લઈ રામને વનવાસ થાય. 14 બરિસ, 14 વર્ષનો વનવાસ થાય. દશરથ રાજા મૂર્છિત થયા. તે શું માગી લીધું? સુમંતને મોકલ્યો કે રામજીને આ વાતની જાણ કરો. રામજી પાસે આવીને વાત કરી. રામજી બહુ રાજી થયા. મારી માએ મારી ઉપર કૃપા કરી છે, રાજગાદી ઉપર બેસે તો મને શું મળવાનું હતું? વનમાં જાઓ, અસંખ્ય સાધુ સંતોનો મને ભેટો થાય. મારી માએ મારી ઉપર કૃપા કરી છે. પોતાના પિતાજી પાસે આવી આજ્ઞા લીધી વનમાં જવા માટે. સીતાજી પાસે આવીને કહ્યું, સીતાજી, તમારે રામજીને વનવાસ થયો છે, તમારે રહેવું હોય તો અયોધ્યા રહી શકો છો, જવું હોય તો જનકપુર આપ 14 વર્ષ જઈ શકો છો. ત્યારે સીતાજી કહે,
જળ વગરની નદી શું કામની અને રામ વગરની સીતા શું કામની. આજના સમયની અંદર જ્યારે દીકરા દીકરીના વેવિશાળ કરવામાં આવે એ સમય સંપત્તિ જોઈને વેવિશાળ થાય, પછી કોઈ કારણથી XYZ કારણથી સંપત્તિ નષ્ટ થઈ જાય એટલે દીકરીને પાછી લઈ આવે. આવા દાખલાઓ છે. જ્યારે રાજ્યાભિષેક થયો ત્યારે અયોધ્યાના રાજા જે રાઘવેન્દ્ર સરકાર જે ગાદીએ બેસે એની સાથે જ લગ્ન થયા હતા. વનવાસ થશે આવું પેલા કોઈ નહોતું કીધું. સીતાજી હારે ગયા છે, કારણ એ જનક રાજાની દીકરી છે, એમાં ધરતી માની દીકરી છે. સુમિત્રાજીએ લક્ષ્મણજીને કહ્યું, બેટા રામજીને વનવાસ થયો છે અને તું રામજીની સાથે જા, રામજીની સેવા કરજે. માં, હવે મારાથી આમ ન જવાય. કહે કેમ? મારા હવે લગ્ન થઈ ગયા છે. માની આજ્ઞા તો ખરી, પણ મારા લગ્ન થયા છે, મારે સુમિત્રાને પૂછવું પડે. એકવાર હું સુમિત્રાને પૂછી આવું. સુમિત્રા સારી ચિત્રકાર છે, પેઇન્ટર છે. રામ રાજ્યાભિષેકનું ચિત્ર બનાવી રહી છે. લક્ષ્મણજી ઉર્મિલા પોતાની પત્ની પાસે આવ્યા. દરવાજો જોરથી ખોલ્યો, ચિત્ર નીચે પડી ગયું. જેટલા કલર હતા એ બધા ચિત્ર ઉપર ઢોળાયા, ચિત્ર ભૂસાઈ ગયું. અરે લક્ષ્મણજી, હું ક્યારની મહેનત કરતી, આ રામ રાજ્યાભિષેકનું ચિત્ર બનાવી, સ્કેચ બનાવી અને ગિફ્ટ કરવું હતું રામજીને, અને આ ચિત્ર ભૂસાઈ ગયું, તમે આવ્યા કલર ઢોળાઈ ગયા. સુમિત્રા લક્ષ્મણજીને ઉર્મિલા પાસે મોકલ્યા. એ સમયનો આ પ્રસંગ વાલા. રામચરિત માનસની અંદર કોઈ જગ્યાએ ઉર્મિલા અને સુમિત્રાનું વર્ણન નથી. વાલ્મીકી રામાયણમાં જોવા મળે, પણ તુલસીકૃત રામાયણમાં નથી, કારણ એની પાસે શબ્દો જ નથી. રામજીને રાજ્યાભિષેક થવાનો હતો. કૈકેયી મહારાણીએ વરદાન માગી, વનવાસ મળ્યો છે, અને મારી માં સુમિત્રા કહે છે તું રામજીની સેવામાં જા, તારી રજા લેવા આવ્યો છે, તું જો હા પાડે તો હું જાઉં. તેથી આ ભારતની આર્ય નારીએ કહ્યું કે તમે રામજીની સેવામાં જાઓ, પણ 14 વર્ષની અંદર તમે સૂતા નહીં, આંખ બંધ ન થવી જોઈએ. અને આજના સમયની અંદર ભાઈઓની અંદર આટલું બધું હું ભાઈ હારે રહેવાનું નોખા કરે, એટલા માટે રામ કથાની જરૂર છે. ઉર્મિલાએ રજા આપી. રામ લક્ષ્મણ જાનકી જવા તૈયાર થયા. આ વાત વાયુ વેગે આખી અયોધ્યામાં ખબર પડી. આખી અયોધ્યા ઉમટી છે. જહાં અવધ તહાં રામ નિવાસ. રામ જ્યાં નિવાસ કરે એ જ અયોધ્યા બની જાય. તમે જ અમારા રાજા છો, અમારે આ નગરમાં રહેવું નથી, અમે તમારી હારે વનમાં આવીશું. પોતાના પિતાની ખાલી આજ્ઞા મળી છે અને રામજીએ વલકલ ધારણ કરી દીધા. તમે વિચાર તો કરો, આજનો કયો આવા આજ્ઞાકારી પુત્ર છે? આજનો દીકરો લઈ જાય છે વૃદ્ધાશ્રમમાં બાવડું પકડીને. પિતાજીના વચન ખાતર રામ જીવનમાં જાય જી. પિતાજીના વચન ખાતર રામ